First thing, the last time we protesters was when there was a plan to cut down all these big trees around. These are heritage trees, more than 100 years old. And every city, every place, you go to anywhere in the world, you go to London, you go to Venice, you go to Paris, every place has its heritage. You know, you can see the history. Guwahati is being made into such a place where it will have no history. It will only have flyovers. And the history of the state, the heritage of the place will be gone. So every place, there are more than hundreds of trees. We have the data also. Thousands of trees have already been cut. But we are trying at least to, this is kind of the lungs of Guwahati. So we are trying to at least save these. সকলো ৰাইজ একলগ হৈছে আমাৰ অসমৰ আপোনালোকে দেখিছে যে এই বিষয় লৈ ইতিমধ্যে দীঘলী পুখুৰী এই পাৰত এই ঠাইতে বৃহৎ প্ৰতিবাদ হৈছিলে আৰু সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে গছ কটা নহয় আৰু ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে আচলতে আমি ভাবিছিলোঁ যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে গছ কটা বন্ধ কৰিব আৰু পিআইএলৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে যিখন এফিডেভিট ইছ্যু কৰিছিলে যে তেওঁলোকে ৰিডিজাইন কৰাৰ কথা কৈছিলে ফ্লাইঅভাৰখন কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া নিশা চোৰৰ নিচিনাকৈ গছ কাটিছে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথা স্পষ্ট যে তেওঁলোকে না কৰ্তব্য মানে না তেওঁলোকে মানুহৰ প্ৰতিবাদক সন্মান কৰে না তেওঁলোকৰ কিবা পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজ সকলো ওলাই আহিব লাগিব আজি ওলাই আহিছে আৰম্ভণি সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো ওলাই আহক Our protest actually initiated on October, and since then we have been vigilant about the trees that are surrounding our the Dীঘলী Pukhuri area. So, few days back, the last time when we protested, Himanta Biswa Sarma, Chief Minister, came quite close to the area where we were protesting, approximately half a kilometer away, and he gave us some assurances. He told that no trees will be felled, and at the same time there is another statue there of Lakshmanath Bellapurva. He is an important person here in Assam. He is a literate, important of literature. So that sculpture will not be removed. He assured us how to go. But it is very ironical to see that a person of Chief Minister position himself cannot keep his word. We saw that after 6 months, after 6 months when the protest happened, the trees in the area of Dীঘলী Pukhuri were felled. So it's very shameful that a person of the Chief Minister position can't keep his word. Provided it goes to all India, because the news from Assam are not going in India. You can say in that we'll provide it to all India. I don't see we have protest. We are mourning the death of peace and environment, right? Death of our democracy. Right? It is, we are not celebrating environment. There's nothing to celebrate today, right? So this happened on Monday night. Quietly, after 10:30, the lights were gone. Quietly they were cut off. Right? Just before the environment. But ironically, ministers are going and planting trees. They're cutting trees over here and they're planting some trees in some Timbuktu. প্লাষ্টিক তো সিঙ্গেল প্লাষ্টিক আপোনালোকে হোলসেলৰ পৰা বন্ধ কৰক পাব্লিকত আমি দোকানত কৰাতে হোলসেলত বন্ধ কৰক যদি প্লাষ্টিক নাপায়ে মানুহে ইউজ নকৰে এইটো এটা আৰু এটা এভয়েড কৰিব কওঁ মানুহক যে টিস্যু পেপাৰটো 30% গছৰ পাৰ্টিকেল লাগে আৰু ডেইলি আমাৰ ৱৰ্ল্ডত 27,000 গছ কাটি আছে খালি টিস্যু ডিমাণ্ডৰ কাৰণ এটা সময়ত এইটো আমি টয়লেট পেপাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি এটা টিস্যু পেপাৰ আমাৰ হৈ গ'ল মানে এইটো মানে গ'লেই মানে এটা টিস্যু পেপাৰ লাগে সেইটো হ'ব নালাগে আমাৰ ধুনীয়া গামোচাখন আছে বা ৰুমালখন আছে আমি সেইবিলাকে সদায় ইউজ কৰিব আপুনি গুৱাহাটী বাসিন্দা হয় গুৱাহাটীত মই ৰিহাবাৰী অৰিজিনেল ঘৰ মোৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আচ্ছা এই যে গছখিনি কাটিলে এইখিনি গছ আপুনি কিমান দিনৰ আগৰ পৰা দেখি আছে মইতো আজি বহুত দিনৰ পৰা আজি মোটামুটি 25 ইয়াৰ্ছৰ পৰা মই পাই আছোঁ গছবিলাক আৰু এটা গছ ডাঙৰ দীঘল কৰাটো কিমান কষ্ট হয় সেইটো মই ৰেগুলাৰ জানো কাৰণ মই ইমান কষ্টকৈ গছ লগোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰিচেণ্টলিহে
মধুৰিআমবিলাক আহিছে, ITIৰ ভিতৰতো আহিছে। আমি গম পাওঁ যে কিমান এটা গছৰ প্ৰতি কষ্ট কৰিব লাগে। এজোপা ডাঙৰ গছ কেনেধৰণে ৰিপ্লান্টেশ্যন কৰিব পাৰি আপুনি জানেনে এই বিষয়ে? হয়, সেইটো বিষয়ে অলপ জানো। ডাঙৰ গছক কৰাটো বহুত দিগদাৰ হয়। এটা মিডিয়াম চাইজলৈকে আমি খান্দি পেলাই তাক আমাৰ চাইণ্টিফিকেলি সেইটো উঠাই পেলাই বেলেগ এটা জেগাত সেইটো কৰিব লাগে। আমি যোনটো দেখা পাইছোঁ ইয়াতে গছৰ যোনটো ধ্বংস হৈ আছে সেইটো আমি ডেভেলপ বুলি নকওঁ। ডেভেলপ কৰিব গ'লে আমি এই গছবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটো বিশ্ব দৰবাৰত যাব লাগে যে অসমত ইমান ধুনীয়াকৈ গছ গছনিবিলাক যথেষ্ট আছে। ন' ডাউট ইণ্ডিয়াত যোনটো 22.62% ভূমিত গছনি আছে আৰু ৱৰ্ল্ডত দেখা যায় 31% আছে। অসমতো ভাল আছে, কিন্তু সেইবিলাকক ভালকৈ ৰখা আৰু ধুনীয়া কৰাটোৱে আমাৰ কৰ্তব্য। খালি চৰকাৰে গছ কাটিলে ডেভেলপমেণ্ট আৰু ফ্লাইঅভাৰ বনালে ডেভেলপমেণ্ট নহয়, লগত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি অলপ কেয়াৰ কৰিব লাগে। নহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ যিটো ডিজাইন এহাতেদি চৰকাৰী ৰাইজৰ ধনেৰে তেওঁলোকে ভৈৰৱকুণ্ড নামৰূপত 1,20 লাখ গছ ৰোৱা বুলি তেওঁলোকে বাহ লয়। আৰু আজিৰ দিনটোত আপোনালোক গ'লক তাত 20জোপা গছো বাচি নাই। সেই সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যি সময়ত অসমৰ মানুহে কেতিয়াও গছ নোৰোৱে, ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে গছ ৰুইছিল। আৰু তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৈলমৰ্দন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বাৰ্থডে নামত গছ ৰোৱা বুলি বাহ লৈছিল, কিন্তু ৰাইজৰ টকাৰে। কিন্তু তাৰ আজি 1,20 লাখ গছৰ এজোপা গছো বাচি নাই। গতিকে তেনেস্থলত এহাতেদি তেওঁলোকে অমৃত বৃক্ষৰ নামত গছ পুলি ৰোৱাৰ কথা কয়, অন্য হাতেদি য'ত তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই, য'ত তেওঁলোকে নাকাটিলেও হয় তেনেস্থলত তেওঁলোকে গছ কাটে। ৰিপ্লেণ্টেশ্যনৰ নামত শিপাখিনিকে কাটি পেলায়। গতিকে এই দুটা তেওঁলোকৰ ৰূপ। এহাতেদি অমৃত বৃক্ষ গছ ৰুব, অন্য হাতেদি ঐতিহাসিক গছবোৰ কাটি শেষ কৰিব। এই চৰিত্ৰটো আমি সকলো মানুহে বুজা উচিত। যিবিলাক মানুহে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰোঁ এই মানুহবিলাকেও এই কথাটো বুজা উচিত। অন্য হাতেদি চাব, তেওঁলোকে এহাতেদি বিল সংৰক্ষণৰ কথা কয়, শিলহাকু বিল সংৰক্ষণৰ কথা কৈ সাধাৰণ মানুহৰ সৰু সৰু প্ৰজাবিলাক ভাঙি শেষ কৰি দিলে। অন্য হাতেদি এই বেনাৰখনলৈ চাওক, দাদাহঁত আহিছে যে দৰা বিলখন আকৌ তেওঁলোকে নিজ হাতেৰে পুতি দিয়ে। যিখন চৰকাৰে বিল মুক্ত কৰিম বুলি কয়, সেইখন চৰকাৰে এহাতেদি আকৌ নিজৰ স্বাৰ্থত অন্য এখন বিল পুতি দিয়ে। গতিকে এই দুটা চৰিত্ৰ, গছ ৰুৱে এহাতেদি কাটে, আকৌ বিল তেওঁলোকে মুক্ত কৰে অন্য হাতেদি, সেইখন চৰকাৰে একেটা সময়তে অন্য এখন বিল তেওঁলোকে পুতি দিয়ে। গতিকে তেওঁলোকৰ যে কোনো দায়বদ্ধতা নাই, তেওঁলোক যে ভণ্ডামী কমিশ্যন আৰু তেওঁলোকে কমিশ্যনৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, এই কথাটো আজিৰ দিনটোত স্পষ্ট হয়। সেই কথাটোৱেতো তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে, ৰিপ্লেণ্টেশ্যনৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু ৰিপ্লেণ্টেশ্যনৰ আৰটো তেওঁলোকে ইয়াত কৰা নাই। আপুনি চাওক, গোটেই শিপাখিনিয়ে কাটি পেলালে। শিপাখিনি কাটি পেলোৱাৰ পিছত বেলেগ এঠাইত গৈ সেই গছজোপা হ'ব। এইটোতো এনেকুৱা কোনো কৃত্ৰিম বস্তুটো নহয়, এইটো এটা নেচাৰেল বস্তু। গছ এজোপা নেচাৰেল কাৰবাৰ। এইটো যদি শিপাখিনি কাটি পেলোৱাৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকে বেলেগলৈ নিব, নিয়াৰ পিছত কৈ দিব গছ মৰি গ'ল, আমি কি কৰিম। গতিকে তেওঁলোকে ৰিপ্লেণ্টেশ্যনৰ যিখিনি নিয়ম যি ধৰণে কৰিব লাগে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে, তাৰ কাৰণে না কিবা যন্ত্ৰ পাতি আনিছে, না তাৰ কিবা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ লৈছে, না কিবা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ ইয়ালৈ আহিছে। গতিকে মানুহৰ প্ৰতিবাদ স্তীমিত কৰিবৰ কাৰণে ক'ব লাগে কাৰণে এইবিলাক কথা কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই। কেৱল ফ্লাইঅভাৰ বনাব লাগে, যিমান দীঘল হ'ব সিমানেই বেছি কমিশ্যন পাব। গতিকে কি ধ্বংস হয়, কাৰ লোকচানৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই। ৰিপ্লেণ্টেশ্যনৰ কথাটো এটা মিছা কথা, তেওঁলোকৰ তাৰ কাৰণে কোনো সদিচ্ছা নাই। So, and just planting a tree doesn't make the environment. They have to promise that they take care of it at least next 3 years. Still, all this, they cannot bring back the 100 years, these trees, the tall trees that, the 100 years they live. You have to wait for another 100 years for the trees to produce that oxygen and shade and all that, right? Why are we destroying everything? Here we talk about flood. Of course there will be a flood, because through these trees, through this root, the water is to go back to earth. But now we have concretized it. So after every rain, the water ran off. It doesn't go back to earth, right? So of course we have flood. So we are teaching something in the college, and we are doing something in college or school. There we are telling the kids that you should plant, and here we are cutting trees. So it feels like hypocrisy. So for me, I'm really frustrated, and I feel like stupid. Why? Because nothing happens here. There's no democracy. So I also want to make sure that this news, because my friend from Himachal contacted me the other day. He came to know from somewhere else that Assam has big floods. But he said they are not knowing. So I want to request you that this
news should go outside. The outsiders now, outside India. We cannot even leave one of the most populous, polluted cities, right? And top of it, we are cutting trees. My father lived till the age of 90, almost 94. I'll be happy if I live to 70. I wonder what will happen to the younger generation. It seems to be very sad. So I'm mourning. I'm not. ডাঙৰ গছবিলাকৰ এগেইনষ্টত আমি তাতকৈ যদি 5 টাইম বেছি আমি বেলেগ বেলেগ আমাৰ বহুত জেগা আছে, জেগাবিলাকত যদি আমি গছ ৰোপণ কৰোঁ, আমি তেনেকুৱাকৈ বহুতখিনি অক্সিজেনটো আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইটো নকৰাকৈ আমি ফৰেনতো দেখা পাইছোঁ, অলপ টাৰ্ণ লৈ পেলাই আমি ফ্লাইঅভাৰ কৰিব পাৰোঁ, মাল্টিপেলো ফ্লাইঅভাৰ কৰিব পাৰি, চবতে আছে অলৰেডি। মই ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু বেংগলোৰ বা বেলেগ অন্যান্য এনেকুৱা যিসমূহ ষ্টেট আছে, সেই ষ্টেটসমূহত কিন্তু গছৰ মাজেদি কিন্তু ৰাস্তাও গৈছে। হয় হয় গছ মাজত আছে, তাৰ চাইডে চাইডে ৰাস্তা গৈছে, সেইটো হয় হয় সেইটো কৰিব পাৰি। গছৰ অলপ ওপৰেদিও আমি কৰিব পাৰি, আমি মাল্টিপল লেয়াৰো কৰিব পাৰি। তেনেকৈ সেইবিলাক হ'ল ডেভেলপ, বাকী মানুহে চাব লাগে। খালি গছ কাটি ফ্লাইঅভাৰ বনালে সেইটো নহয়। আৰু আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰাও কৰক যে প্ৰতিটো শনিবাৰ বা এভৰি ছানডে কোনোবাই পাব্লিক ভেহিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, চবে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বা চাইকেল ইউজ কৰিব লাগে। এতিয়া বহুতখিনি গছ এতিয়ালৈকে কটা নাই, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? সেইখিনি নকটাৰ কাৰণে আমি এইখিনি লাগি আছোঁ যে এইবিলাক কেনেকৈ ছেভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰজন্ম এইটো থাকিব নেক্সট। And there was a high court decision, and where the government has given an affidavit that they were not going to touch the trees around the Hilpuri area, and they would realign the flyover. But suddenly, in the middle of the night, they started cutting the trees. So that's why we are all out on the street to try and stop it. And today we have come in mourning, actually. To mourn over the international environmental day, because this is where our trees have been cut. And today, in half of the place of the biggest, you go towards Soy Mile, Dispur, you find that some of the biggest trees have been, the old trees have been cut, and it is resulting in flooding, all kinds of problems. But the government, of course, will not accept that. But the problem is that if you destroy nature, nature will give back in its true form. So nature is being destroyed without any scientific study. They are saying they are going to relocate the trees, but that relocation has to be done on a scientific study. And the public here, we do not know what is the government's, what is the report of that scientific study. What we have in our hands is a study which has been done on an all-India basis, which says that trees, if you relocate them, not more than 30% trees survive. And that also, trees have to be relocated after a proper study of the trees, the age of the tree, the kind of timber it is, etc. So we don't know whether those studies have been made for these trees, which they are saying they are going to relocate. So we do not trust them, and so we are at least trying to save the environment for the future. Otherwise, our grandchildren and great-grandchildren, they will be going around with oxygen bottles in their hands. There will be nothing for them. That's it.